धन्यवाद समारोह च आए हुए सारे ही प्रमुख नेतावां दा और मीडिया के भरावां दा स्वागत है। जी आयां नूं। अज दा जिहड़ा ये कार्यक्रम है वो एक तरह नाल स्वै स्फूर्त कार्यक्रम है। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी जो साडे भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर ने, पंजाब के इंचार्ज भी ने, राज सभा के मैंबर भी ने, उन्हां दा अज पंजाब का दौरा सी। उन्हां दे नाल ही डॉक्टर नरिंदर सिंह रैणा जी जो कि साडे कौमी सकत्तर ने और पंजाब के सह इंचार्ज भी ने, उस दौरे के संबंध अज वो आए सी। ते बहुत सारे साडे जो सिख समाज के नेता ने उन्हां दे मन की इच्छा सी कि जिस प्रकार का घटनाक्रम अफगानिस्तान च होया और जिस प्रकार नाल उत्थों हिंदू सिख परिवारां नूं सुरक्षित लिआंदा और विशेष रूप नाल जिस प्रकार नाल साडे सारे पंजाबियों के शरधा के केंद्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पवित्र स्वरूपों नूं पूरी सिख रहत मर्यादा के अनुसार पूरे सम्मान के नाल पूरी शरधा के नाल अफगानिस्तान तो लिआंदा गया। साडे केंद्र के मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी जी, आदरणीय दुष्यंत गौतम जी जिस प्रकार नाल एयरपोर्ट तो पूरी शरधा नाल उन्होंने लैके आए, पूरे पंजाबियों के अंदर विशेष करके सिख भाईचारे के अंदर उस गल की बड़ी खुशी है, बड़ा माण दा महसूस किया सब ने। ते साडे सारे सिख लीडर साहबाना के दिल की बड़ी इच्छा सी कि असीं मानयोग प्रधानमंत्री साहब का धन्नवाद करिए। जो उन्होंने पता लग्या कि आदरणीय दुष्यंत जी और आदरणीय रैणा जी आ रहे हैं तो सब ने कहा कि क्यों ना असीं जो प्रधानमंत्री जी का समय मिलेगा असीं जरूर जावांगे धन्नवाद करन। लेकिन ये भी प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप च इत्थे उपस्थित ने, क्योंकि दुष्यंत गौतम जी राज्य सभा के मैंबर भी ने और आप एयरपोर्ट से गए भी सी। ते असीं प्रधानमंत्री जी का धन्नवाद इन्हां दे माध्यम नाल ते एक बार तुरंत कर लईए। तो ऐसा जो विचार आया तो पार्टी को लग्या कि ये बड़ा अच्छा विचार है, तो असीं बड़े थोड़े समय च इस कार्यक्रम को आयोजित किया और अज सिख समाज के पूरे पंजाब तो नेतागण इत्थे आए ने विशेष रूप नाल प्रधानमंत्री जी का धन्नवाद करन, आदरणीय दुष्यंत जी का धन्नवाद करन कि जिस प्रकार का सारा घटनाक्रम होया बहुत अच्छा रोल केंद्र की सरकार ने निभाया है। सो अज के इस कार्यक्रम में मैं दुष्यंत जी का, आदरणीय रैणा जी का भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों बहुत धन्नवाद भी करदा है, उन्होंने जी आयां भी आखदा है। और इस विषय को लैके जो मनोभाव ने साडे सिख समाज के भाईचारे के साडे नेतावां लों, वैसे तो सब साडे वड्डे नेता ही ने इत्थे उपस्थित और सबनों असीं बोलण का मौका भी देना चाहते हैं, पर समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन सारिਆਂ ਦੀਆਂ भावनावां ਨੂੰ ਸਾਡੇ दो तीन ਜਿਹੜੇ नेता ने वो अपने शब्दों च व्यक्त कर देंगे ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ कि सब ਦੀਆਂ भावनावां आ गई। सब तो पहला मैं सरदार बिक्रमजीत सिंह चीमा जी जो साडे किसान मोर्चे के प्रधान ने उन्होंने बेनती करांगा कि उस समूह संगतां ਦੀਆਂ भावनावां ਜਿਹੜੀਆਂ आदरणीय दुष्यंत जी नाल ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ और इन्हां ਦੇ माध्यम नाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी नाल ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। हेलो, बहुत ही सत्कारयोग बहुत ही सत्कारयोग साडे राष्ट्रीय जनरल सैकटरी भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के इंचार्ज राज्य सभा मैंबर दुष्यंत गौतम जी, साडे हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के सैकटरी ते पंजाब भाजपा के सह प्रभारी रैणा जी, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही निधड़क जरनैल पंजाब के प्रधान श्रीमान अश्विनी शर्मा जी, समुची स्टेज पर बैठी सन्मानित लीडरशिप ते सारे ही मेरे सामने बैठे पंजाब के विचों आए हुए सारी जिन्नी संगत आई है, गुरु फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत खुशी का मौका है ते बड़ियां दिल दे विच सारियां दी तुहाडे उमंगां सी, सदरां सी कि प्रधानमंत्री साहब ने जो ये काम जिहड़ा अफगानिस्तान दे विचों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं बड़े मान ते सत्कार दे नाल, अदब दे नाल हिंदुस्तान दे विच लिया के जिहदे विच एयरपोर्ट तो लियाउण दे विच जिथे साडे मानयोग मंत्री पुरी साहब उत्थे नाल ही बहुत ही सत्कारयोग
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਹਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ GST ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਲਵਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ BJP ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ 328 ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਨੌਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਮਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ
ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ੰਤ ਗੌਤਮ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਦੀਪਪੁਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਸ਼ੰਤ ਗੌਤਮ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲਵਾਏ ਔਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ
ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਸਤਲਿਖਤ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਸਤਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਲੱਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਖੁਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾਏ ਨੇ? ਜੇ ਸੀਏ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਹਿਣ 'ਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਆਖਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਨਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੇ मेरा ये कहना है, जो बोले सोनिया। आज हमारी इस सभी पंजाब के प्रबुद्ध महानुभावों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद पत्र प्रेषित किया जा रहा है। इसमें उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अश्विनी शर्मा जी, मेरे साथ में सह प्रभारी आदरणीय नरेंद्र रैना जी, भाई ग्रेवाल जी और सभी महामंत्रीगण। मुझे वो लम्हा याद आता है जब मैं एयरपोर्ट पर था और एयरपोर्ट से हवाई जहाज के गेट पर तक हम गए, और जब पावन पवित्र ग्रंथ साहब के स्वरूपों को लेकर वो 3 ग्रंथी अपने सर पर लेकर आ रहे थे, हमने जब उनके चेहरे पे खुशी देखी, देश की ज़मीन पर पैर पड़ते हुए, एक ऐतिहासिक थी। बेचारे का वो कोरोना से भी पीड़ित थे, तीनों पॉजिटिव पाए गए, बाद में उनका चेकअप भी हुआ। तो और सबसे बड़ी बात तो कि मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे भी वो गौरवशाली सर पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को रखने का एक सेवा का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत धन्यवान, बहुत पवित्र अपने आप को भी मान के चलता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला। बंधु जी, हमारे लिए ऐतिहासिक समय था जहाँ लोग अपनी जान बचा रहे थे, अपनी पत्नियों को, बच्चों को छोड़कर आ रहे थे। मैं धन्य मानता हूँ 3 महापुरुषों को कि 42 और सिख बंधु उनके साथ में आए थे।
कि उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं करे, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को सुरक्षित यहाँ पर लेके आना और अपने सर पर लेके आना, ये मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रति अपनी श्रद्धा और वहाँ पे रह रहे हमारे हिंदू और सिख भाइयों को और समस्त देश को एक संदेश दिया कि ये वो भारत नहीं है जो पहला भारत आप जानते हैं। ये भारत मोदी जी का भारत है, इसके अंदर कोई भी हमारा अपमान या हमारे पर अत्याचार नहीं कर सकता। ये हमने स्थापित कर दिया। जब वो दिल्ली में आए और दिल्ली में चारों तरफ जिस प्रकार से देश के अंदर वाह मची हुई थी कि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया, और सही कहा मेरे से पूर्व बंधुओं ने कि हम वोट के लिए राजनीति नहीं करते, हम भाईचारे के लिए राजनीति करते हैं। पंजाब के अंदर अमन चैन और शांति चाहते हैं।